ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਹਾਂਡਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਗਏ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ 11 ਤਰੀਕ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ किस तरीके सस्पेंड किया जाएगा तो उस सस्पेंशन के मायने की होणगे। पर फिलहाल ये वड्डा एक्शन जो लिया पंजाब सरकार सीएम मान वालों सीधे तौर पर लिखती रूप के ऑर्डर भी जारी होए। जो चिट्ठी सामने आई, जो ऑर्डर सामने आए, उस साफ तौर पर लिखा गया सी कि ये बिल्कुल भी जरिया नहीं जाएगा कि कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है सरकार की उस विघन पावे, किसी तरीके भी अपनिया ड्यूटियां तो मुनकर होवे तां उसनूं सज़ा भी मिलेगी, सस्पेंशन की जाएगी। तो मेरे नाल विक्रम सस्पेंशन का जिहड़ा कि अल्टीमेटम दे दिता गया, पर सस्पेंशन के मायने की होणगे, की इस फैसले का असर होएगा, किद्दां देखदे हो तुसीं इस सारे नूं वापस आउणगे अफसर? देखो करण, ये बहुत वड्डा फैसला जिहड़ा मुख मंत्री भगवंत मान ने बहुत तगड़ा स्टैंड लिया। नहीं तो ये कि हड़ताल ते जांदे तां शायद गलबात हो जाती और उस तो बाद नैगोशिएशन तो बाद कोई केस वापस हो जाता, FIR रद्द हो जाती। मेन बेसिकली मंग ये सी, वो कहंदे कि रूल ब्रेक करके जिहड़ा कार्रवाई की गई है विजिलेंस दे वल्लों, ये अफसरां दा इल्जाम सी। और उस तो बाद जिवें मीटिंग हुंदी है मुख मंत्री दे नाल, उस तो बाद मीटिंग तो बाद हड़ताल ते चले जाते हैं। मुख मंत्री कहंदे कि जांच की जाए इस मामले की, पर उस तो बाद हड़ताल ते चले जाते हैं PCS अफसर, IAS अफसर। और उस तो बाद हुण जिहड़ा मुख मंत्री का ट्वीट सीगा वो भी असीं लगातार दिखा रहे हैं। और चिट्ठी जिहड़ी है साफ शब्दों के विच लिखिया करन, क्योंकि 1.5 घंटे का समा है अफसरां दे कोल, 2 बजे का समा दिता होया। और तुसीं समा देख लो कितना होया, जे मैं एग्जैक्ट देखा तो 12:09 होया, 12:10 होया। और एग्जैक्ट जिहड़ा 2 बजे जे अफसर ना नहीं पहुँचते तो उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्विस जिहड़ा ब्रेक करन दा जिहड़ा साफ तौर पर चीफ सैकटरी ने जिहड़ा चिट्ठी भी लिखी है, उन्होंने साफ तौर पर वड्डी गल कही है। उन्होंने कहा कि इसनूं रूल ब्रेक मन्निया जाएगा कि जिहड़ा जे तुसीं इस तरीके दे नाल ब्रेक इन सर्विस मन्निया जाएगा इसनूं, जे तुसीं सर्विस ते नहीं आउंदे अज क्योंकि तुसीं छुट्टी ते चले जाते हो, और उन्हों दा एक्सपीरियंस जिहड़ा वो भी घट जाएगा। साफ तौर पर हुण तक दी उन्हों दी सर्विस नहीं मन्नी जाएगी, ये भी क्या उस उन्होंने ब्रेक ले लिया, क्योंकि उहदे विच बहुत सारियां सहूलतां मिलनियां हुंदियां जदों जिन्नी तुसीं नौकरी करन तो बाद तुसीं रिटायर हुंदे हो, फिर पेंशन मिलती है, होर बहुत सारियां सेवावां मिलदियां, इंक्रीमेंट मिलता जदों तुहाडी प्रमोशन हुंदी है। पर वो चीज़ां जिहड़ियां एक ब्रेक लग जाएगी। तो हुण ये अफसरां ने तय करना कि आखिर करना की है, कि वाकई अफसर आउणगे कि नहीं, क्योंकि सरकार दे और अफसरां दे विच पेच फसिया होया। जे ये पेच फसिया रहूगा तो लोग खज्जल खुआर होणगे, लोकां दे काम नहीं होणगे। DC दफ्तरां दे विच कामकाज ठप्प है, तहसीलदार दफ्तरां दे विच कामकाज ठप्प है, लोकां दी रजिस्ट्रियां नहीं हो रहीआं, लोग जिहड़े अफसर छुट्टी ते इन्हां नूं लैके आम लोग भी परेशान ने। पर साफ तौर पर वो कहंदे कि IAS नीलिमा दे उपर जिहड़ी FIR हुई है उसनूं कैश किया जाए। और इस दे नाल ही जो नरिंदर धालीवाल RTA दी अरेस्ट हुई सी, उस दे उपर जिहड़ा वो रूल तोड़ के विजिलेंस ने कार्रवाई की है। इस तरह की गल उन्होंने वालों कही गई। तो पर जिहड़ा ट्वीट किया वो साफ दर्शाउंदा है कि मुख मंत्री भगवंत मान ने जिस तरीके जिहड़ा सख्त लहजे दे विच उन्होंने कहा, मैं पूरा एक बार वर्डिंग पढ़ के भी सुना दिना और वो असीं ट्वीट भी दिखाउने तुहानूं। जिहड़ा करन अज दा ट्वीट है, और उस ट्वीट दे विच सीधे तौर पर उन्होंने कहा साफ तौर पर, एक आ जिहड़ी चिट्ठी असीं लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यह चिट्ठी भी, और नाल ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले च कोई भी बख्शिया नहीं जाएगा, भावें मंत्री होवे, संतरी होवे या मेरा कोई सका संबंधी, जनता दे एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। यानी कि सरकार झुकण दे मूड दे विच नहीं आउण, सीधी जी गल स्पष्ट हो जाती है इस ट्वीट की। विक्रम, ये कितना को कानूनन तौर पर जायज़ सी कि इस अहुदे दे अफसर PCS अफसर हड़ताल ते चले जाण, कि इन्हां नूं इस तरीके दी इन्हां दे कोल हुंदी है, ये ताकत हुंदी है या फिर ये अधिकार हुंदा है इन्हां दे कोल? हड़ताल ते गए, उन्होंने अपनियां मंगां रखण वास्ते हड़ताल ते चले गए, पर सरकार ने उसनूं गैर कानूनी ऐलान दिता। सरकार कहंदी कि तुसीं इलीगल गए हो और ब्लैकमेल कर रहे हो बकायदा तौर पर। ये शब्द है मुख मंत्री दे, जिहड़ी चिट्ठी उन्होंने लिखी है, थले CM दे साइन है, हरे रंग का जिहड़ा पेन चलिया होया वो CM दे साइन ने। और उसदे थले 11 तरीक अज दा जिहड़ा अज दा ओपन लैटर लिखा सीधे तौर पर कि मुड़ियो पाई, और नहीं तो फिर सीधे तौर पर लास्ट के जिहड़े 3 पॉइंट ने वो तो डिकलेयर जिहड़ा उन्होंने कर दिता साफ तौर पर कि असीं कार्रवाई करांगे जे 2 बजे तक तुसीं नहीं मुड़े तो। और इस दे नाल ही लास्ट वाली लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि एबसेंस शुड बी ट्रीटेड एज डाइज नॉन, यानी कि जिहड़ा मैं जिक्र पहला किया कि नवें सिरे तो नौकरी शुरू तो नौकरी समझ लो, क्योंकि वो पिछला जिहड़ा तुहाडा एक्सपीरियंस है वो
ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਜੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁੜਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਮੁੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਕਰਨ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਓ, ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਠੱਪ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਆਫ ਸਰਵਿਸ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਝਲਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਛੇੜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਬਣੇਗਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਨੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਠੰਡ ਦਾ ਵੇਲਾ ਔਰ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੀਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਪੀਸੀਐਸ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੋ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਪੀਸੀਐਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤਕਰਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਉਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਲੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰਨ ਪੀਸੀਐਸ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੌਪ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛਿੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਰਿਟਨ WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਲਸ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਔਰ 2 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣ। ਜੇ 2 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਜੇ ਜੰਜੂਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 12:20 ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਸਰਵਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।